Let us see some problems and their solutions. Suppose a particle is moving along a circular helix in 3 space. Circular helix എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടറിനെ ചുറ്റി പോകുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഷേപ്പുള്ള കർവാണ്. So that its position, the shape of the curve doesn't matter. So that its position vector at time t, r bar of t represents the position vector. It is given as 4 cos pi t times I plus 4 sin pi t times j plus tk. Find the distance traveled and the displacement of the particle during the time interval 1 less than or equal to t less than or equal to 5. അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റ് മുതൽ 5th മിനിറ്റ് വരെ അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, വി നോ ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു written as delta r, that's equal to r bar at t2 minus r bar at t1. Okay, you have seen this, and your t is running from 1 less than or equal to t less than or equal to 5. അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ അത് വരിക this is going to be r bar at 5 minus r bar at 1 ആണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, കാരണം r bar 1 less than or equal to t ടൈം വാരി ചെയ്യുന്നത് 1 to 5 ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. 4 cos pi t യും 4 sin pi t യും t ആണ് അല്ലേ. So you can write this as 4 cos 5 pi times I plus 4 sin 5 pi j plus 5k minus r bar at 1. r bar at 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 cos pi I plus 4 sin pi j plus 1k. Now sin value, sin n pi is always equal to 0. For every integer n, sin n pi is equal to 0. So this is equal to 0 and this is also equal to 0. Now 4 cos 5 pi എന്ന് പറയുമ്പോൾ cos 5 pi cos 4 pi is equal to 4 pi എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് 360 ഡിഗ്രിയിലാണ് വരിക അല്ലേ. You can write it as cos 4 pi plus pi എന്ന് എഴുതാം. cos is 2 pi periodic, അതുകൊണ്ട് this is equal to cos pi ആണ് വരിക. cos pi എന്നാണ് വരിക, കാരണം ഇത് 2 പൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ cos പൈയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും? -1 വരും അല്ലേ. cos pi is -1. Okay, so this is equal to -1. And here also 4 cos pi ആണ്, അപ്പോൾ ഇതും -1 ആണ്. So what happens is this is equal to 4 into -1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ -4i plus മറ്റേത് 0 ആണ് 5k minus -i plus k എന്നാണ് വരിക. So this is equal to minus of minus plus വരും. ഇവിടെ -3i plus 5k minus 1k is 4k. ഇതാണ് ആൻസർ വരിക. 3i plus വേണമെങ്കിൽ 0j എന്ന് എഴുതാം plus 4k. So this is going to be the displacement. Okay, so that answers this part, displacement. Now you have to find the distance traveled. Distance travel കാണണമെങ്കിൽ distance is from 1 to 5 ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്പീഡിൻ്റെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സ്പീഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ds/dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിനെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. സോ ഹിയർ യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വെലോസിറ്റി കാണും. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് r bar 4 cos pi t I plus 4 sin pi t j plus tk ആയിരുന്നു. v bar എടുക്കുമ്പോൾ 4 into കോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ വരും അല്ലേ. സൈൻ പൈ ടി ഐ ഇവിടെ മൈനസ് വരും, പ്ലസ് സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് വരും 4 pi into cos pi t j plus 1k എന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ സ്പീഡ്, what is speed? Speed is equal to length of velocity ആണ്. So that's equal to root of സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 16 pi square sin square pi t plus
16 pi square cos square pi t. ഇവിടെ ഇത് sin square plus cos square 1 ആണ്, പ്ലസ് ഇത് 1ന്റെ സ്ക്വയർ 1 so it's equal to 1 plus 16 pi square എന്ന് വരും. root of 1 plus 16 pi square will be the speed. Okay, so distance traveled by the particle from time t equal to 1 to 5 is obtained by integral 1 to 5 root of 1 plus 16 pi square dt. So that's equal to root of 1 plus 16 pi square into integral of 1 dt ആണ് വരിക, അത് t വരും. So 1 to 5 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this equal to this will be giving you 4. 5 minus 1 4 വരും. 4 into root of 1 plus 16 pi square. So this is the distance traveled. Okay. Another example or a problem. Suppose that a particle moves along the moves through this three-dimensional space, so that its position vector at time t is given by this vector. Figure is not given here. This problem is taken from Anton. Find the scalar, tangential and scalar normal components of acceleration at a time t. Scalar tangential component എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a t യും കാണണം. This is the scalar tangential component and an is the scalar normal component. Find this okay at a time t. With generally at t il കാണണം. Then t equal to 1 ലുള്ള tangential component normal component of the acceleration കാണണം. Vector tangential component and vector normal component. അത് ഈ വെക്ടർ കമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കാലാർ കമ്പണന്റ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പണന്റ് ആവും. അപ്പോൾ വെക്ടർ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടിയെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, എ ടി ഇൻറ്റു ടി ബാർ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും, എ ടിയുടെ ഡയറക്ഷനുള്ള വെക്ടർ കമ്പണന്റ് കിട്ടും. അതേപോലെ നോർമൽ കമ്പണന്റ് കാണണമെങ്കിൽ എ എന്നിന് അതിന്റെ കമ്പണന്റ് കൊടുക്കുക, അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ ബാറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, വെക്ടർ നോർമൽ കമ്പണന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലം ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ടി ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും, ഈ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. അതേപോലെ ആ എ ടിയുടെ കൂടെ ടി ബാർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ, അതേപോലെ എ എന്നിന്റെ കൂടെ എൻ ബാർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ തേർഡ് കമ്പോണന്റ് ആൻസർ കിട്ടും. ദെൻ ഫൈൻഡ് ദി കർവേച്ചർ ഓഫ് ദി പാത്ത് അറ്റ് ദ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ക്യാപ്പയും കാണും. ക്യാപ്പ കാണാനും നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ടി എൻ ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ദി ഫോർമുലാസ്, റൈറ്റ്? So AT is this, AN is this and kappa is this. ഈ മൂന്ന് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടും. So what you have to do is ti plus t square j plus t cube k അല്ലേ, r bar ti plus t square j plus t cube k. This is the position vector. So velocity is what? Velocity is ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. So I plus 2tj plus 3t square k. So this is the velocity vector. And what is the acceleration? Acceleration is the derivative of velocity. So this is 0I plus 2tj derivative 2j എന്ന് വരും, plus 3 into 2 6tk. This is the acceleration. Okay. Now from this you can find what is AT. What is AT? AT is A bar dot V bar divided by length of V bar എന്നാണ്. So that's equal to A bar dot V bar എടുക്കുമ്പോൾ I component 0 ആണ്. So 0 plus J component 2 into 2t 4t ആണ് വരിക. 4t plus K component is 3t square into 6t. 3 into 6 18t cube വരും. 18t cube divided by length of this, that is root of length of V എന്ന് പറയുന്നത് 1 square plus 4t square plus 9t raised to 4. This is going to be the tangential component of acceleration. Okay. Now that's what is tangential component at a time t. General ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
at a time t equal to 1, what is the tangential component? T equal to 1 കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? at at t equal to 1 is obtained by 4 into 1 plus 18 into 1 cube divided by root of 1 plus 4 into 1 square plus 9 into 1 raised to 4. So that's equal to 22 by root of 14 അല്ലേ? root of 14 വരും. So this is the tangential component, scalar tangential component of acceleration at t equal to 1. Now suppose you want the vector tangential component of acceleration at t equal to 1, what you have to do is 22 by root of 14 into t bar എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. So this is the vector tangential component where t bar is, what is t bar? T bar is equal to വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. അതായത് i plus 2tj plus 3t²k divided by root of 1 square plus 4t² plus 9t raised to 4. ഇതിൻ്റെ ടിയിലുള്ള t equal to 1 വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. ആ വെക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. t equal to 1, this is going to be again i plus 2j plus 3k divided by root of 14 അല്ലേ? root of 14 ആണ് വരിക. ഇതാണ് ടി ബാർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ. അതെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം. ഓക്കെ. സിമിലർലി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് an is equal to an കാണണമെങ്കിൽ a ബാർ ക്രോസ് v ബാർ എടുക്കുക. a ബാർ ക്രോസ് v ബാർ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ അറിയാമല്ലോ. v ബാർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, a ബാർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. a ബാർ ക്രോസ് v ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എഴുതിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് v ബാർ കൊടുക്കുക. ലെങ്ത് ഓഫ് v ബാർ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റൂട്ട് ഓഫ് 14 ആണ്. റൂട്ട് ഓഫ് 14 വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി റൂട്ട് ഓഫ് 14. ബാക്കി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ. ആൻഡ് യുവർ കാപ്പ an ഇത് കിട്ടും. ദിസ് വിൽ ബി എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അതിന് നമ്മൾ n ബാർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ വെക്ടർ ടാൻജൻഷ്യൽ വെക്ടർ നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും. കാപ്പ ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ, ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബാർ ക്രോസ് വി ബാർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എ ബാർ ക്രോസ് വി ബാർ കാണും, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് ഓഫ് എഴുതിയിട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 14 ഹോൾ ക്യൂബ് എടുത്താൽ മതി. റൂട്ട് ഓഫ് 14 ഹോൾ ക്യൂബ്, അതാണ് വി ബാറിൻ്റെ വി ബാർ ഇസ് ദിസ് അല്ലേ? റൂട്ട് ഓഫ് 14 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹോൾ ക്യൂബ് എടുത്താൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വി ബാറിൻ്റെ ഹോൾ ക്യൂബ് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഗിവിങ് യു ദി കർവേച്ചർ. അത്രയാണ് ഇത് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ പാത്ത് at the point where the particle, when the particle is located at a time t equal to 1. Kappa is equal to length of a bar cross v bar divided by length of v bar whole cube വരും. എല്ലാം t equal to 1 വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എഴുതാം. So you get d also.